श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी अस्थान ते अदब प्यार विच सजी साध संगत गुरु बख्शिश हुई, रहमत हुई। हर चरण कमल की टेक सतगुर दिती, तुस कै बलराम जियो। चरण कमल की टेक सतगुर दिती तुस कै, ये वड्डी बख्शिश है। आसरा दिता, आधार दिता महाराज ने, ते असीं बड़े मान भरोसे दे नाल गुरु हजूरी अंदर बैठे हाँ। सतगुरु जी ने जीवन ढंग दिता, कर्म कमाउण दी जुगत दिती, विधि दिती सानू, साडी मत उजली कीती पातशाह ने, विकारां तो बचाउण लई उपदेश दिता सानू। तो ये वड्डियां बख्शिशां आप जी झोली च पवा रहे हो। साध संगत, गुरु बाबा जी ने रहमत की। धन गुरु तेग बहादुर हजूर जी के 57 श्लोकां की जो विचार आरंभ हुई सी, उस लड़ी के तहत गुरु पातशाह जी के चरणों चो अज फिर विवेक बुद्धि मंगीए, पर उस तो पहला अरदास बेनती जोदड़ी करिए कुल मानवता की कल्याण वास्ते। जी सिख ने जदों भला लोचना है ना, उदों किसी का कर्म नहीं वेखना, बुरे का भला कर, सानू उपदेश की है। फिर बुराई नहीं वेखनी साध संगत जी, क्योंकि सिख नूं महाराज ने धर्म दिता भी संसार की करदा तू ये नहीं वेखना, तैनूं ये हुक्म है कि अपना गुण ना गवावे। जे कोई निंद करे हर जन की, तैनूं बुरा भी कहंदा कोई, तू अपने गुर उपदेश नूं कमाउंदे रहना, पिछे नहीं हटना। तो साध संगत, महाराज ने सानू ये मत दिती सी कि असीं सेवा करदिआं भी लकीर दे फकीर नहीं बनना, कर्मकांडी नहीं बनना। जिस वस्तु की थुड़ है वो पूरी करनी। तो लगभग 300 साल पहला जिहड़े जालम सिखां दा खून पीण वास्ते, लहू डोलण लई, जानां लैण लई, खालसे नूं नेस्तो नबूद करन वास्ते चढ़ के आए, हमलावर हो के आए, सिखां नूं गोलियां छवियां तलवारां दा शिकार बनाउण लई आए। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का उपदेश मैदाने जंग च वरतदा कि सच्चे पातशाह जी सिखां नूं मरम पट्टी भी दिंदे आ ते मशक भी चुकाउंदे आ। ते नाल हुक्म हुंदा भी आ है असली सेवा कि मूँह पानी पाउंदिआं, भला करदिआं कर्म नहीं विचारना कि ये साडे दुश्मन बन के आए। इन्हां ने इस धरती नूं सिखां दी कतलगाह बना दिता। ध्यान दिओ गुरमुखो, ये नहीं विचारना कि ये लोकां ने जिहड़े आए ने, इन्हां ने इस धरती नूं सिखां दी कतलगाह बनाया। नहीं, तुसीं अपना कर्म करना, मरदिआं दे मूँह च पानी पाउंदिआं किसी नाल वितकरा नहीं करना। वही गुरु साहब जी की सिक्ख्या है साध संगत जी, साडी मत नहीं है। जिन्हां सिखां नूं गुरु ने उदन लोड़ सी ते मशक चुकाई सी, मरम पट्टी चुकाई सी, फिर उही दिल्ली जिन्हां ने उस धरती नूं सिखां दी कतलगाह बनाया। सिख ऑक्सीजन के सिलेंडर चुकी फिर रहे। सो ये गुरु उपदेश है भी भला मंगना है भाई। तो तुसी सारियां ने सुच्चे मन नाल, निर्मल बिरती नाल, जिथे भी हो घर परिवारां च बैठ के जिथे अमल करने उत्थे अरदास भी करनी है कि पातशाह जी असीं सिर्फ तुहाडा हुक्म मन रहे हैं, रहमत ते तुहाडे हत्थ च है पातशाह, साडे उदम विच नहीं। औखद आए रास विच आप खलोआ। तो ये जरूरी साध संगत जी, हर दुखियारे वास्ते बेनती करिए
ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਧਾ ਵਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ, ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲ। ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਰ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਟੇਕ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਰਿਤ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਧਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਉਨੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰੀਰਕ ਬਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਵੀਓਂ ਪਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਦਾ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਲੀਆਂ, ਖੂਹ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਕਰੰਸੀ, ਪੈਸਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਕੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਣੋਗੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟਕਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀਜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ? ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਵਿਵੇਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੀਮਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਅਨੰਤ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਠੀ 'ਚ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਕਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਸਾਇਆ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ? ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੈ ਖਾਣਗੇ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਬਨ ਵਡਾਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ। ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ में। खिन नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, सब कुछ तुमरे हाथ में। ते जिहदे हथ विच है ਉਹਦਾ ਬਲ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ? ਜਿੱਦਨ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਓ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਨ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਲ ਹੋਆ। ਜਿੱਦਨ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਉਦਨ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਓ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਪਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖਿਆ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿੱਦਣ? ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂਕਾ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿੱਤਿਆ ਕਿੱਦਣ? ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਥਾਪੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੱਕ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ।
ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਏਕੈ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ ਜੀ ਕੀ, ਏਕੈ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ। ਏਕੈ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਕੀ, ਏਕੈ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਕਾਹੂੰ ਕੋ ਭਰੋਸੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਜਮਾਨੇ ਬਿਖੈ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ। ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ, ਵੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ। ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਬਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਕੜ ਆਏਗੀ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਗੀਰਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕੁਟੰਬ ਕੁਣਬਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤਜ ਕੇ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਕੇ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ, ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਜਮਾਨੇ ਬਿਖੈ, ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਜੋਰ ਚਾਕਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪੈ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਤ, ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਕੁਟੰਬੀ ਕਰੈ ਕਾਜ ਪੈ, ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਅਰ ਪਾਰਸੀ ਪੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬੜਾ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਸੰਤਗੀਰੀ ਕੀ ਮਿਜਾਜ ਪੈ, ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਚਾਰ ਚਾਤਰੀ ਚਲਾਕੀ ਚੋਖ। ਚੋਖਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਚਾਰ ਚਾਤਰੀ ਚਲਾਕੀ ਚੋਖ, ਮੋਕੋ ਤੋ ਭਰੋਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈ। ਮੋਕੋ ਤੋ ਭਰੋਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਅਟਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਰੋਸਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਅੰਤ ਹੈ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਐ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਬੜੇ, ਸਰਕਲ ਬੜਾ, ਖਲਾਰਾ ਪਸਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਜੀ,
पैसे हैगे आ पर लिया के कोई मूँह च रोटी पाउण वाला नहीं हैगा। बहुत लोगों की ऐसी हालत है। तो जेडे कल तक घेरा घत्त के बैठे सी, एक दिन 2 दिन 4 दिन अक जाते हैं जी। क्यों बिरध घरां की शुरुआत हुई भी ये नहीं है भी वो मनते नहीं भी साडे माँ प्यो है, इसलिए कि समा नहीं है साडे कोल, किहड़ा सामभदा फिरे। असी पैसे खर्च दिंदे आ ते पैसे तुसी लै लो ते रोटी तुसी खवा दो। जिंदे जी छड्ड जांदे, अंत दी ते गल ही छड्डो ना। अंत ते किन्ने कोल खड़ना जी, कित्थे गए, कित्थे तैंडे मापे जिन्नी तू जने हो। सब तज गए, छड्ड गए जी सब। शरीर भी नाल आया सी, वो भी नहीं गया जी नाल। पकड़ चलायन दूत जम, किसे ना देनी भेत। छड्ड खड़ोते खिन माहे, जिन स्यों लगा हेत। जिन्हां नाल बहुता हित सी ना जी, फिर की करदा, हथ मरोड़ै तन कपै स्याहो होआ सेत। ते फिर चेता कराया, जिहा बीजै ओ सुण। सब तज गए, नाल की है जड़ा बीजिया सी। जिहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। मेरा पसारा अडंबर दिखावा शहनशाहत, बड़ा वड्डा वड्डा हुआ दुनीदार। गल संगल घत चलाया, अग्गै करनी कीरत वाचिया। बह लेखा कर समझाया। कोई दूजा लवै ना लाए, महाराज कहते संग सखा सब तज के। कू न निभ्यो साथ, केड़ा साथी बनेगा तेरा, कौन खड़ेगा तेरी जगह दे उत्ते। कहो नानक यह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ। हे रघुबर, हे करता पुरख वाहिगुरु, हे अजूनी, हे अकाल, सिर्फ तेरी टेक है। बाकी तो सब अपनी अपनी बारी साथ छड्ड के जी। काया भी साथ छड्ड गई मेरा। टेक है, आसरा है, तह केवल नाम। देखो दुनियादारी में बड़ा कुछ चल जाता, बड़ा कुछ प्रभाव पाता। किसी दे पैसा दौलत प्रभाव पाती है, किसी का बाहरली दिखावा डंबर भी प्रभाव पाता। महाराज कहते नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तक। कहते पे की तेरे चिन्ह सवारनगे। टेक एक ठीक है, तू बाहरों जो भी कर रहे हैं तां प्रवान है, जे मोहर है नाम दी तो टेक ते उस नाम दी है। जह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहाँ संग तोसा। जह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथ तेरा को ना संजाणू, हर का नाम तै नाल पछाणू। टेक एक रघुनाथ, बाकी संग सखा सब तज गए। बड़ा घेरा कत्या हुंदा, जिंदे जी भी छड्ड जांदे आ ते बाकी ते जिहड़ी रहिंदी खुंदी कसर आ फिर अगे निकल जाती है। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद। साध संगत जी, शरीर नहीं रहिंदा, कमाई रहिंदी है। असीं जिस स्थान ते बैठे हैं ना जी, मकाउण वालियां दे हत्थ विच की सी सब तो वध भी असीं वजूद खत्म कर देंगे, काया खत्म कर देंगे। किसी दी कोलू च पीड़ दित्ती, भाई नरैणा, माता भोली जी, बाबा मोती राम मेहरा जी, जिसम उन्हां दे मुका दिते। तुसीं धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नूं दुध पियाया, बड़ा कहर ढाया उन्हां ते।
पर जिंदा की रहिंदा जी? कमाई। जिंदा की रहिंदा जी? जो अंदर हिरदे दे वसिया होया वाहिगुरू जी का नाम। जे दुनिया ते कुछ अमर है तो सच जिन्हां ने कमाया ना, सच अमर है, तो सच कमाउण वाले अमर ने, उन्होंने नहीं कोई मेट सकता। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद। करता पुरख वाहिगुरू आद सच जुगाद सच, ते आद सच जुगाद सच नूं कमाउण वाले जिन हर जपिया से हार होए। कहो नानक यह जगत में किन जपियो गुरमंत। यह जगत में जिन्हां ने गुरमंत्र दृढ़ किया जी, जिन्हां ने नहीं किया करोड़ वारी अरब वारी फिटे मूँह उन्हां दी जिंदगी का। त्रिघंत जोन प्रस्तन है गुरमंत्र ही नस्से जो प्राणी। वो अमर ने जिन्हां ने गुरमंत्र जपिया, तो गुरमंत्र हीन अस्य जो प्राणी त्रिघंत जोन प्रस्तन। काकर है कुत्ते वर्गे, सूअर वर्गे, गधे वर्गे गंदगी खा के ही चले गए, झूठ उत्ते ही लपटते रहे। नाम बिना जो पैरा खाए ज्यों कुकर जूठन में पाए। इदां दी उन्हां दी जीवन दशा बनी साध संगत जी। आखिरी सलोक है बड़ा प्यारा, इत्थे बचन ध्यान नाल सुनना जी। धन गुरु तेग बहादुर महाराज। राम नाम और मैं गहियो, और मैं, और मतलब हृदय दे अंदर, गहियो मतलब अंदर ग्रहण किया, जिन्होंने गुरु साहब ने बाणी च कहा जे को खावै जे को पुंचै। इत्थे गयो नहीं शब्द वरत्या, गहियो। मत गहियो दा अर्थ एक हुंदा भी वस्त टिकाउणी, एक हुंदी आ पचाउणी। गहियो दा मतलब है भी जिन्हां दे अंदर पच गया ये भोजन, जिन्होंने गुरु साहब कहते जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारू। हुण साध संगत ये नुकते की बात है, ये तो अगे मुंदावनी लाती है। थाल विच तीन वस्तु पईओ भी थाल है, तो थाल तो पहला क्या भी ये भोजन है ना, थाल का ये भोजन का थाल है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज कहते भी जे कोई बंदा भोजन बारे सुन ले भी बल्ले बल्ले जी बड़ा सोहना भोजन बनता फलानी थां ते, वो लंगर च, उस स्थान ते, उस घर च, मूँह चों पानी आ सकता है। जे कोई कोल चल जाए तो उहदियां भाफां, उहदी खुशबू लंगर की प्रभावित कर सकती है। जे कोई देख सके तो उहदा मन बड़ा ललचा सकता है। पर असल च भुख कदों मिटेगी? फिर भुख भी मिटन तो अगे भी अगला भी कर्म चाहिए भी कली भुख ही नहीं मिटनी, एनर्जी भी चाहिए है जी। भोजन तो इसे लिए कला जीव के स्वाद वास्ते नहीं खाना भोजन, जां ढिड नूं भरन वास्ते नहीं खाना भोजन। कादे लई खांदे आ? जीउण वास्ते। एक भुलेखा सानू, जे असीं भोजन सिर्फ जीव के स्वाद लई जां ढिड नूं भरन लई खा रहे हैं तो असीं बहुत वड्डी अज्ञानता विच आ। भोजन जीउण वास्ते, चंगा जीउण वास्ते, तंदुरुस्त जीउण वास्ते खांदे आ भी काया तंदुरुस्त रहे। इसलिए ये ख्याल रखना भी जे काया तंदुरुस्त रहे इसलिए भोजन खांदे आ तो सानू पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। जे जीव के स्वादा नहीं खांदे आ फिर काया रोगी हो जाए तां भी बंदा खाई जा रहा है, गलत भी खाई जा रहा है बाहरी तौर पर। हुण अंदरूनी तौर पर महाराज ने कहा ये सारी बाणी के संग्रह नूं सतगुरु जी ने कहा थाल है, नाम नूं बाणी नूं कहा ये भोजन है। ते भोजन कला वेखना नहीं है, भोजन बारे कला सुनना, सुन के ठीक है क्यूरियोसिटी बन सकती है। ते अगली गल सिर्फ भोजन नूं मूँह विच ही नहीं पाउणा, साडे रोम रोम तक जावे ताकि असी तंदुरुस्त जीवन जी सकीए। तां क्या गहियो थाल दीयां गल्लां सुनने वाले बहुत वधिया ने, बड़ा स्वादी है, बड़ा रसीला है।
ਥਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ, ਚਾਹਤ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਉਦਣ ਵਰਤਣਾ, એનર્ਜੀ ਉਦਣ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਉਦਣ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਗਇਓ ਤੇ ਗਹਿਓ ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗਇਓ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਗਹਿਓ ਮਤਲਬ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੇ ਸਭ। ਸੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮਹਿ ਗਹਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਚ ਲਿਆਓ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਤ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਚ ਅਰੋਗਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਚ ਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਚ ਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪਚ ਕੇ ਹਜਮ ਹੋ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਔਰ ਧਾਰੋ। ਔਰ ਧਾਰੋ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਧੰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਂਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਰਸ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਜਾਂਕੈ ਸਮ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ 1000 ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੈਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਚਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਭਲਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿਨਕਾ ਏਕ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਏਕ, ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਛਕ ਲਿਆ ਇਹ ਭੋਜਨ, ਬੜਾ ਬਲ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਜਾਏਗਾ? ਜੰਮ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੰਮ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾ ਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇਗਾ ਆ ਕੇ? ਬਈ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਚ ਵਸਣਾ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਾ ਸਮਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਤਾਕੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਪ੍ਰਾਣਾ ਚ ਸਮਾਜੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁਰ। ਫਿਰ ਬਸ ਜੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਸਰ ਅਵਤਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਥਾਲ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੁਮਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤੋਂ 500 ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਔਰ ਮਹਿ ਗਹਿਓ ਜਾਂ ਕੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਧਨ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਜਾਗੇਗੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ, ਕਹੋ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ, ਕਥਨ ਕਰੋ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੱਕ ਵਸ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਧਨ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਇਹ ਪਰੋਸੇ ਆ ਨਾ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਿਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ, ਬੌੜ ਨਾ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਕੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਸੰਕਟ ਕਿਹੜਾ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਹੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਕਮਾਲ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਸੁਰਤ, ਸੰਕਟ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੁਗ ਰਹੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਉਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਪਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਹਿ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇ, ਪਰ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 4ਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਠ ਚੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ।
57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੇ ਅਕਲ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ,